Let us start. Yes, sir. So yesterday we have seen construction. Let us write working. Next line ला लिहा तिकडे आहे ना, working dash. Next line. When motor is started. When motor is started. सगळ्यात पहिल्यांदा मोटर स्टार्ट करून चालेल का हो? खोडा आहे ना ते वाक्य. हॅलो, सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायला लागेल? हॅलो, हॅलो, चक मध्ये वर्कपीस बसवायला लागेल. हॅलो, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि मग मोटर चालू करायला पाहिजे. आणि चक मध्ये वर्कपीस बसवणे आणि टूल पोस्ट मध्ये टूल बसवणे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ह्या दोन पहिल्या गोष्टी आहेत, बरोबर? हॅलो, Yes, sir. हा. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेथ मशीन, व्हॉट वी नीड टू डू? वी नीड टू क्लॅम्प, CLAMP. क्लॅम्प म्हणजे फिक्स करणे, बसवणे. आपला जो वर्कपीस आहे तो क्लॅम्प झाला पाहिजे त्या चक मध्ये विथ द हेल्प ऑफ चक्की. दिस इज द फर्स्ट टास्क, बरोबर? लिहा मग तिकडे आहे ना, ते पहिलं वाक्य खोडा जे लिहिलं आपण, वर्किंग नंतर डॅश करून फर्स्ट सेंटेन्स वी कॅन मेन्शन. वर्कपीस इज क्लॅम्प्ड, CLAMPED. Workpiece is clamped in the chuck. Workpiece is clamped in the chuck with the help of chuck key. With the help of chuck key. With the help of chuck key. बरोबर? हॅलो, Yes, sir. full stop. If length of workpiece is larger, if length of workpiece is larger, if length of workpiece is larger, then support from another end, then support from another end can be given with the help of dead center. Then support can be given from another end with the help of dead center. Full stop. Tailstock plays vital role. Tailstock plays vital role. Tailstock plays vital role. Tailstock plays vital role in giving support. In giving support if workpiece is larger in length. If workpiece is larger in length. Okay. Next point. Single point cutting tool is fixed in the tool post. Single point cutting tool is fixed in the tool post. Single point cutting tool is fixed in the tool post. बरोबर? Yes, sir. हा. त्याच्यानंतर आपलं कॅरेज हे इथं असून चालेल का हो ह्या जागेला? समजा आपला वर्कपीस एवढा मोठा आहे तर हा कॅरेज इथं असून चालेल का? विचार करा.
मोटर आपल्या लेथ मशीन चालू करण्याच्या आधी आपलं कॅरेजची पोझिशन कुठं पाहिजे, थोडीशी इकडे पाहिजे. येतं का लक्षात? हॅलो, Yes, राईट sir. वर्डला पाहिजे. हा, मग तिकडे लिहा carriage wheel can be rotated in clockwise direction. Carriage wheel can be rotated in clockwise direction, and entire carriage can be brought towards right side of the lathe machine. Entire carriage can be brought towards the right side of the lathe machine. Entire carriage can be brought towards the right side of the lathe machine. Full stop. Next line. Let us start motor for the lathe machine. Let us start motor for the lathe machine. अशी कुठेतरी मोटर असेल इकडे बरं का. त्या मोटरचा पॅनल जिकडे दोन बटन असणार, ग्रीन आणि रेड किंवा रेड आणि ग्रीन. बरोबर? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Let us start motor for the lathe machine. Full stop. Next line. With the help of feed drive, with the help of feed drive and spindle speed selectors, with the help of feed drive and spindle speed selectors, appropriate speed can be given to the spindle. Appropriate speed can be given to the spindle. Appropriate speed can be given to the spindle. As spindle is having rotary motion, as spindle is having rotary motion, comma, chuck and workpiece will also have rotary motion. Chuck and workpiece will also have rotary motion. Chuck and workpiece will also have rotary motion. Workpiece will have काय लिहिलं तिकडे, चक अँड वर्कपीस विल ऑल्सो हॅव रोटरी मोशन. बरोबर. रोटरी मोशन. हा. येस सर. हा. नाउ व्हॉट वी कॅन डू नेक्स्ट स्टेप. आपल्याला आता इकडे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बसवलेला आहे आपण इकडे टूल पोस्ट मध्ये. देन व्हॉट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आय वॉन्टेड टू परफॉर्म फेसिंग ऑपरेशन. आता इथे विचार करा बरं का, आपला वर्कपीस जो आहे तो असा आहे असं समजा. ओके. And first of all I want to perform facing operation, then I wanted to perform turning operation. So what kind of things I can do with this carriage. आपला कॅरेज इथे आहे सुरुवातीला असं समजा. हिअर इज आवर कॅरेज. इथे नसेल एवढ्या त्या टेल स्टॉक कशी एवढं नसणार, ते इथे कुठेतरी आहे असं समजा. हॅलो. Yes, तर sir. आपण ते लेफ्ट वर्डला घेणार कॅरेज. First of all what we need to do, we need to move our carriage to this position. इथे कुठेतरी आणायला लागेल ते कॅरेज. ते आणण्यासाठी which wheel you will rotate. कॅरेज व्हील लार्जर. करेक्ट. कॅरेज व्हील. आणि ते मगाशी आपण अँटी क्लॉकवाईज फिरवून जर महाग आणलं होतं इकडं ह्या साईडला आणलं होतं, तर आता आपल्याला कसं फिरवायला लागेल ते क्लॉकवाईज. नाही, मला वाटतं क्लॉकवाईज फिरवून इकडे आणलं होतं आपण. काय लिहिलं बघा तिकडे, कुठली तरी डायरेक्शन फिक्स ठेवा. हॅलो. Clockwise लिहिलं सर. हा, क्लॉकवाईज. मला अँटी क्लॉकवाईज फिरवायला लागेल. बरोबर. Yes, sir. मगाशीच्या डायरेक्शनच्या अपोजिट ही व्हील फिरवायला लागेल. नेक्स्ट लाईनला लिहा तिकडे, लेट अस रोटेट कॅरेज व्हील इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. Let us rotate carriage wheel in anti-clockwise direction, comma, this helps to
move. This helps to move. This helps to move carriage towards left side on the guideways. Towards left side on the guideways. Full stop. लेफ्ट साइडच्या पुढं Left side on the guideways. On the guideways. बरोबर. येस सर Carriage we need to move towards left side till कुठपर्यंत घ्यायचं ते. Carriage we need to move towards left side till single point cutting tool Sir, can you repeat, sir? carriage we need to move towards the left side till 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 single point cutting tool will touch to the workpiece. Single point cutting tool will touch to the workpiece. Single point cutting tool will touch to the workpiece. बरोबर का? Carriage we need to move towards left side till the single point cutting tool will touch to the workpiece. कुठपर्यंत न्यायचं ते लिहिलं आपण. बरोबर? हॅलो. येस सर नाव फर्स्ट इकडे बघा, आपलं पहिलं ऑपरेशन करायचंय ते म्हणजे फेसिंग. जिकडे आपण हे जो सरफेस आहे तो प्लेन करतोय, हा सरफेस एवढा काढतोय आपण, त्याला आपण फेसिंग ऑपरेशन म्हणतोय. आणि थोडीशी लेंथ जी काही आहे ह्या वर्कपीसची ती रिड्यूस करतोय. सो फर्स्ट ऑपरेशन आय वॉन्टेड टू परफॉर्म विच इज फेसिंग ऑपरेशन. अँड टू परफॉर्म फेसिंग ऑपरेशन आय नीड टू रोटेट क्रॉस स्लाइड हँड व्हील. बरोबर? हे व्हील. हॅलो. येस सर. मग ते लिहितोय आता आपण. नेक्स्ट लाईनला लिहा. टू परफॉर्म फेसिंग ऑपरेशन ऑन द लेथ मशीन. टू परफॉर्म फेसिंग ऑपरेशन ऑन द लेथ मशीन we need to rotate cross-slide hand wheel. We need to rotate cross-slide hand wheel in clockwise direction. In clockwise direction. त्यावेळेस हे व्हील फिरवायचं नाही, कॅरेज व्हील फिरवायचं नाही. कॅरेज व्हील स्टेशनरी आहे तिथे. हॅलो. वाक्य काय लिहिलं? हॅलो. To perform facing operation lathe machine, we need जोरात to वाचा, rotate जोरात वाचा, clockwise. जोरात वाचा, जोरात वाचा. To perform facing operation lathe machine, we need to rotate in clockwise direction. Very good. To perform facing operation, we need to rotate cross-slide hand wheel in clockwise direction. बरोबर? Hello. Yes, sir. Yes, sir. This leads हे काय पुढे काय करणार आहे? This leads LEADS. This leads removal of material in the form of chips. This leads removal of the material in the form of chips. Full stop. Facing operation reduces the length of the workpiece. Very important point. Facing operation reduces the length of workpiece. Facing operation reduces the length of workpiece. Facing operation reduces the work
length of workpiece. Okay. Next. आता परत हे वापस मागच्या मागं आणायचं ह्याला, हे पुढं पुढं गेलेलं आहे बरं का. तिथे अजून एक लिहायला पाहिजे आपण की मला वाटतं ते आपण कशामध्ये लिहिलेलं आहे, कन्स्ट्रक्शन मध्ये लिहिलेलं आहे. वेन वी रोटेट दिस क्रॉस स्लाइड, सो व्हॉट हॅपन्स टू टूल पोस्ट स्लाइड विल क्रॉस स्लाइड. ओके, क्रॉस स्लाइड विल हॅव ट्रॅव्हर्स मोशन परपेंडिक्युलर टू दी ऍक्सिस ऑफ दी स्पिंडल, असं काहीतरी लिहिलेलं आहे आपण, बरोबर. हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. हा, त्याच्यामुळे इकडे आपण ते परत रिपीट नाही केलेलं. ओके. Okay. तर हा, आपण फक्त क्लॉकवाईज डायरेक्शननी फिरवून फेसिंग ऑपरेशन केलं. नेक्स्ट लाईनला लिहा. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ फेसिंग ऑपरेशन, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ फेसिंग ऑपरेशन, we need to rotate cross slide hand wheel in anti-clockwise direction. After completion of facing operation, we need to rotate cross slide hand wheel in anti-clockwise direction. This will help us to bring tool at its initial position. This will help us to bring tool at its original position. काय अडचण? हॅलो. Sir, repeat करा sentence. हा, कोण सांगेल? After completion of facing operation, we need to rotate cross slide hand wheel in anti-clockwise direction. Full stop. This helps to bring. These will Please help us. help us. हा, काय At वाक्य लिहिलं? काय वाक्य लिहिलं? These will helps us to bring tool at its original position. हा, this will help us to bring tool at its original position. माघारी ते टूल आपल्याला त्या आपल्या इनिशियल पोझिशनला आणण्यासाठी आपल्याला ते अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये क्रॉस स्लाइड हँडव्हील फिरवलं असं लिहिलं आपण. हॅलो, आधी समजून घ्या आणि मग ते लिहिता येतं मग. हॅलो, बरोबर Yes, का? sir. Yes, sir. लिहिलं का? जे मागं पडले होते त्यांनी लिहिलं का? This helps Yes, sir. to bring tool at its original position. बरोबर. Yes, sir. Now next operation we wanted to perform, that is turning operation. काय करणार? हॅलो, सांगा. टर्निंग ऑपरेशन करण्यासाठी हे दोन्ही व्हील आपल्याला असे ऍडजस्ट करायला लागणार आहेत की ते टूल जे आहे ते ह्या कॉर्नरला टच होईल इथे. हॅलो. Yes, sir. खालती लिहा. For turning operation, turning turning, sorry, turning operation. बरोबर. Yes, sir. To perform turning operation, we need to adjust carriage wheel and cross slide hand wheel in such a way that for turning operation we need to adjust carriage wheel and cross slide hand wheel in such a way that single point cutting tool should touch leftmost corner of the workpiece. म्हणजे इथं leftmost corner of the workpiece. बरोबर. हॅलो. Yes, sir.
मग आता इकडं टच झाला असं समजा, ठीक आहे. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ह्याला वर्कपीसला टच झालं, देन विच व्हील यू विल रोटेट फॉर टर्निंग ऑपरेशन? हॅलो हॅलो सांगा. टर्निंग ऑपरेशन म्हणजे पूर्ण असं फिरणार टूल, असं फिरणार टूल. Carriage wheel. करेक्ट करेक्ट. नेक्स्ट लाईनला लिहा. फॉर टर्निंग ऑपरेशन, we need to rotate carriage wheel in anti-clockwise direction. For turning operation, we need to rotate carriage in anti-clockwise direction. Full stop. In turning operation, diameter of the workpiece gets reduced. Very important line. In turning operation, diameter of the workpiece gets reduced. समजलं का? चलो इथपर्यंत Yes, काय sir. अडचण? हा. मग समजा हे टूल जे आहे ते टर्निंग करत करत इथपर्यंत आलं बरं का, इथपर्यंत आलं. नंतर काय करायला पाहिजे? Carriage wheel clockwise direction. हा, कॅरेज व्हील क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये फिरवायच्या आधी आपल्याला थोडस क्रॉसलाइड जे आहे ते क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये फिरवून आपलं टूल जे आहे ते थोडस महागा आणायला लागेल. हॅलो, डायरेक्टच आपण फिरवलं तर हे इकडे टूल टच होऊन परत काहीतरी इकडे विचित्र ऑपरेशन होण्याची शक्यता आहे. हॅलो, इमॅजिन करा थोडस. हॅलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हा, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे की ज्यावेळेस टर्निंग ऑपरेशन आपलं झालं आहे ना, पहिला कट लागला तिकडे, त्याला पहिला कट लागला असं म्हणतात मराठीत. पहिला कट आपल्या वर्कपीसला लागला, त्याच्यानंतर आपलं कम्प्लिशन झालं इकडे टर्निंग ऑपरेशन. त्याच्यानंतर आपल्याला क्रॉसलाइड हँडव्हील हे थोडंसं फिरवून हे जे टूल जे इथं टच झालेलं आहे ते थोडंसं आपल्याला काय करायला लागेल, टूल ह्या ठिकाणी आणायला लागेल फिरवून. हॅलो हॅलो असं. Yes, sir. आणि मग आपल्याला हे कॅरेज व्हील जे आहे ते क्लॉकवाईज फिरवायला लागेल. बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. हा, मग लिहा तिकडे. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ टर्निंग ऑपरेशन we need to rotate cross-slide hand wheel to move tool little away from the workpiece. After completion of turning operation, we need to rotate cross-slide hand wheel to move tool little away from the workpiece. बरोबर? Yes, sir. हा. Yes, sir. Now, next point. Now, let us rotate carriage in clockwise direction. Now, let us rotate carriage in clockwise direction to bring carriage back to its original position.
to bring carriage back to its original position. काय अडचण? अहो बाबर, ते आवाज बंद करा की. प्रगती बाबर. काय अडचण? हॅलो, टर्निंग ऑपरेशन. No, sir. हा, आणि अजून थोडासा डायमीटर कमी करायचा असेल तर टर्निंग ऑपरेशनची प्रोसेस ही अगेन अँड अगेन विथ डिफरंट फॉर डिफरंट डेप्थ ऑफ कट आपल्याला करायला लागणार. बरोबर? हॅलो, ते लिहित नाही आपण. Yes. मग सुरुवातीला इमॅजिन करा, सुरुवातीला आपला हा जर आपला वर्कपीस असेल, सुरुवातीला जर मी इथे टच केलं, एवढंच टच केलं, ठीक आहे, टूल एवढं टच केलं, तर एवढा डायमीटर कमी होईल, ह्या साइडनी एवढा डायमीटर कमी होईल, आणि ह्या पण साइडनी तेवढाच डायमीटर कमी होईल, कारण की आपलं वर्कपीस जे आहे ते रोटरी मोशन मध्ये आहे. हॅलो, इमॅजिन करा. Yes, sir. Yes. म्हणजे आपल्याला पलीकडच्या साइडचा Yes. मटेरियल काढायची गरज नाहीये. इकडचं फक्त एका साइडला टच केलं की टूल पलीकडच्या साइडचं पण निघणार आहे, बिकॉज आवर वर्कपीस इज इन रोटरी मोशन. आवर वर्कपीस गेट्स रोटेटेड विथ व्हेरी हाय स्पीड. बरोबर? Yes, Yes. sir. ठीक आहे. मग 2 ऑपरेशन झाले, आणि त्याच्यानंतर आपण टेपर टर्निंग साठी जर लिहायचं असेल तर आपण लिहू शकतो. मला वाटतं ते आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये लिहिलेलं आहे, ह्याच्या संदर्भात लिहिलंय का हो? टेपर टर्निंग ऑपरेशन कॅन बी परफॉर्म्ड आफ्टर स्विवेलिंग वगैरे हे लिहिलेलं आहे. हॅलो, लिहिलंय का बघा? हा सर, लिहिले. हा, त्याच्यामुळे हे आपण रिपीट नाही करत आहे. टेपर टर्निंग दॅट इज नॉट इन आवर सिलेबस ऍक्च्युली. तरी पण आपण ते क्रॉसलाइड आणि टूल पोस्ट कशासाठी असतं, ते कसं फिरवलं जातं, ह्याचं व्हीलचं हे फिरवल्यानंतर काय होतं, टेपर टर्निंग होतं, ते लिहून दिलेलं आहे आपण. बरोबर? हॅलो, कन्स्ट्रक्शन मध्ये. Yes, sir. तर त्याच्यामुळे तेवढं डीप मध्ये न जाता आपलं 2च ऑपरेशन आपल्याला महत्वाचे आहेत फर्स्ट इयर मध्ये, ते फेसिंग आणि टर्निंग. लक्षात फक्त ठेवायचं काय की विथ द हेल्प ऑफ फेसिंग ऑपरेशन वी कॅन रिड्यूस लेंथ ऑफ द वर्क पीस, अँड विथ द हेल्प ऑफ टर्निंग ऑपरेशन वी कॅन रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द. हा, व्हेरी गुड. वी कॅन रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस. बरोबर? Yes. Yes, sir. मग हे दोन्ही ऑपरेशन संपल्यानंतर वी कॅन स्टॉप. ते थ्रेडिंग ऑपरेशन वगैरे ते पण आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये, तर ते आपण घेत नाहीये इकडे. हॅलो, नर्लिंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन, ग्रुइंग, चॅम्परिंग, डिफरंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन्स आर देअर इन आवर सिलेबस. बट मोस्टली ह्या जो काही सिलेबस आहे त्याच्यामध्ये फक्त टर्निंग आणि फेसिंग त्यांनी ठेवलेलं आहे, बाकीचे ऑपरेशन्स रिमूव्ह केलेले आहेत. मागच्या वर्षी सगळे ऑपरेशन्स होते. हॅलो, Yes, sir. तर फक्त आपण काय करतोय, Yes, sir. टर्निंग आणि फेसिंग आणि टर्निंग ऑपरेशन कम्प्लीट झाल्यानंतर वी कॅन स्टॉप आवर लेथ मशीन. बरोबर? ल्या खालती, आफ्टर कम्प्लिशन Yes, ऑफ sir. फेसिंग अँड टर्निंग ऑपरेशन, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ फेसिंग अँड टर्निंग ऑपरेशन we can stop motor of the lathe machine. We can stop motor of the lathe machine. समजलं का? कन्स्ट्रक्शन वर्किंग. हॅलो, एवढं अपेक्षित आहे, एवढं तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे, एवढं तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे, एवढं तुम्हाला एक्सप्लेन करता यायला पाहिजे ह्या डायग्राम वरून. हॅलो, ठीक आहे? Yes, sir. जाऊया पुढच्या मशीन कडे. हो सर. Yes, sir. फक्त जाता जाता हे टर्निंग ऑपरेशन बघा. टर्निंग ऑपरेशन जाता जाता फक्त सांगू आपण, टर्निंग ऑपरेशन वेअर डायमीटर ऑफ द वर्कपीस इज रिड्यूस. हा इनिशियल डायमीटर जर तुमचा डी असेल, D1 म्हणू ह्याला आपण, D1. सो आफ्टर टर्निंग ऑपरेशन व्हॉट हॅपन्स, डायमीटर गेट्स चेंज्ड. ओके, दिस डायमीटर इज D2. समजलं का? हॅलो, Yes, इथे sir. दिसतंय बघा. दिस इज आवर सिंगल पॉइंट कटिंग Yes. टूल. दिस इज आवर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. And when we will be moving our tool in longitudinal direction, it is called as feed. It means we are feeding our tool towards the workpiece.
जसं जसं आई लहान मुलाला घास भरवते, सिमिलरली हे टूल जे आहे ते फीड करतोय आपण वर्कपीस मध्ये टू रिमूव्ह द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. So have you understood turning operation? This is the diagram with which we can understand turning operation. Notes already I have shared. So from the diagram you can understand in detail how turning operation can be performed on the lathe machine. हे आपल्याला सिलेबस मध्ये नाहीये, ठीक आहे, तरी पण तुम्हाला समजण्यासाठी आता हे जे आहे, ठीक आहे, हे इसेंट्रिक टर्निंग म्हणतात त्याला. इसेंट्रिक आपण कुठे शब्द ऐकला होता, मला वाटतं रूट ब्लोअर का वेन ब्लोअर, वेन ब्लोअर आय थिंक. हॅलो विंड ब्लोअर. हा, वेन ब्लोअर मध्ये, ठीक आहे, रोटर इज फिक्स्ड इसेंट्रिकली. रोटर इज फिक्स्ड इसेंट्रिकली म्हणजे काय, तर हा जर तुमचा सर्कल असेल, त्या सर्कलच्या सेंटरला न बसवता तो थोडासा अवे फ्रॉम दिस सेंटर बसवला गेला इकडे रोटर इन केस ऑफ वेन ब्लोअर. हॅलो. येस सर. हा, म्हणजे आपला जो काही वर्कपीस आहे, आता इसेंट्रिक टर्निंग म्हणजे थोडक्यात सांगतो मी, आपला जो वर्कपीस आहे तो वर्कपीस जो काही आहे त्या वर्कपीसचा ऍक्सिस, आता इथे बघा हे आपलं वर्कपीस आहे, इमॅजिन करा हे आपलं वर्कपीस आहे, ह्या वर्कपीसचा ऍक्सिस जो काही आहे तो इथे कुठेतरी आहे, दिसतो का बघा. हॅलो, दिस इज द ऍक्सिस. हॅलो. Yes, sir. And axis of the spindle or axis of the lathe machine म्हणू आपण, axis of the spindle हा इथं कुठेतरी आहे. हॅलो, हा axis of spindle आहे, इथे लिहितो मी, axis of spindle. दिसतं का हो. हॅलो. आणि हा axis of the वर्कपीस आहे, axis. हॅलो हॅलो, दिसतं का. Yes, sir. Yes, sir. This is the axis of the workpiece. So when in case of eccentric turning, what will be done? So axis of the workpiece and axis of the spindle are not same. Hello. Yes, sir. Here in case of turning operation, axis of the spindle and axis of the workpiece remains same. So this is called as simple turning operation. Hello. फरक कळला का. Yes, sir. In case of eccentric turning, what we are doing, so axis of the workpiece and axis of the spindle, they are not matching, because of which what happens, eccentric turning is possible. Eccentric turning is possible means what, इकडचं जेवढं मटेरियल जास्त निघलं तेवढं इकडचं मटेरियल नाही निघत. हॅलो. येस सर. Because axis of the workpiece and axis of the spindles are not matching, because of which such operation we are calling it as eccentric turning. जाता जाता फक्त समजून घ्या, नाही समजलं तर सोडून द्या. हॅलो. Yes, sir. Next operation we have seen, that is a taper turning operation. In this case, here in case of simple turning operation, if this angle you will measure, angle between tool and workpiece, ठीक है, angle between tool and workpiece if you will measure, so this angle is 90 degree. Hello. right angle भेटतो इकडे. Hello. 90 degree. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. But when you want to perform taper turning operation, at that time angle between tool, हे आपलं tool आहे, ठीक आहे, angle between turning tool and angle between workpiece will not remain 90 degree, it will be more than 90 degree. Hello. Yes, sir. So because of this, what happens, taper turning operation is possible where slant edge we will get on the workpiece. Hello. And this angle we are giving with the help of tool post slide. Hello. बरोबर का. आठवा. Yes, sir. Yes, sir. मग हे टेपर टर्निंग ऑपरेशन जिकडे अशा प्रकारे टूलची अरेंजमेंट असते आणि अँगल बिटवीन टूल आणि वर्कपीस हा 90 डिग्री पेक्षा थोडासा जास्त केला जातो, बिकॉज ऑफ विच टेपर टर्निंग ऑपरेशन कॅन बी परफॉर्म, त्याला टेपर टर्निंग ऑपरेशन म्हणायचं. ठीक आहे. आता हे आपल्या सिलेबस मध्ये फेसिंग ऑपरेशन जे आपण बघितलं, इन केस ऑफ फेसिंग ऑपरेशन व्हॉट विल बी डन, सो फेसिंग टूल
जे आपलं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आहे त्यालाच फेसिंग टूल पण कधी कधी म्हणू आपण. जर फेसिंग टूल काही वेळेस सेपरेट टूल वापरलं जातं, काही वेळेस एकच टूल सगळे ऑपरेशन करण्यासाठी वापरले जातात. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. So in case of facing operations, single point cutting tool will be moving, okay, perpendicular to the axis of the spindle. म्हणजे हे असा फीड दिला जातो. Hello. How we are feeding our tool? Perpendicular to the axis of the workpiece. Hello. Yes, sir. टर्निंग ऑपरेशन मध्ये लॉन्जिट्युडिनली फिरवलं जातं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, कारण की आपल्याला असं मटेरियल काढायचं आहे टर्निंग ऑपरेशन मध्ये जेणेकरून डायमीटर कमी कमी होत जाणार. बट इन केस ऑफ फेसिंग ऑपरेशन वी आर फीडिंग अवर टूल परपेंडिक्युलर टू दी ऍक्सिस ऑफ दी वर्कपीस, बिकॉज ऑफ विच मटेरियल विल बी रिमूव्ड इन दिस वे, and this operation will help us to reduce the length of the workpiece. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Nantar chamfering operation. Chamfer tool is used, and with the help of this chamfering operation, what will be done here? After turning and facing operation, sometimes your workpiece will look like this, where you will find sharpened edge. At this corner you will find sharpened edge. Hello. After completion of facing and turning operation, your workpiece will have sharpened edge at the corner. This sharpened edge will be will not be helpful for us, because this sharpened edge will injure the workers. Hello. येतं का लक्षात बघा. हे जे शार्पन्ड एज Yes, sir. आहे Yes. ते वर्करला इजा करू शकेल, बिकॉज ऑफ विच व्हॉट इज रिक्वायर्ड चॅम्परिंग ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, वेअर वी आर रिमूव्हिंग these sharp edges. Hello. Yes, sir. Yes, sir. काही जणांना सवय असते बघा, है ना, आपला फोटो जर असेल तिकडे तर असा फोटो असतो आहे ना, काही जणांना काय सवय असते की इकडचं कट करायचं, असं 4 कॉर्नर उडवायचे, कशासाठी माहित नाही. हॅलो. तर हे 4 कॉर्नर फोटोचे आपण कट करतो, म्हणजे ते कसलं ऑपरेशन आहे? चॅम्परिंग ऑपरेशन म्हणू आपण त्याला. हॅलो. शार्प एजेस ऑफ आवर फोटोज वी आर ट्राइंग टू रिमूव्ह इट विथ द हेल्प ऑफ सीझर. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, तर ऍस्थेटिक लुक चांगलं येतं ना, दिसायला चांगलं दिसतं. आवर जॉब और वर्क पीस, फायनल और फिनिश्ड प्रोडक्ट विल लुक ऍस्थेटिकली गुड. हॅलो. ऍस्थेटिक म्हणजे दिसायला छान दिसणे, त्याला ऍस्थेटिक लुक असं म्हणतात. हॅलो. Yes, sir. पुढचं ऑपरेशन आहे ग्रुविंग ऑपरेशन. सो ग्रुविंग ऑपरेशन साठी ग्रुविंग टूल इज युज्ड, अँड दिस ग्रुविंग ऑपरेशन इज हेल्पिंग अस टू separate work piece in 2 pieces. Hello. Yes, sir. Growing tool, with the help of growing tool, what can be done? Suppose this is our complete workpiece. This workpiece I want to cut it, and I want to make separate 2 pieces. Workpiece I want to cut, and I want to make separate 2 pieces of the workpiece. In this case, growing operation can be performed with the help of growing tool. Simply what you will be doing, you will be giving feed. असा फीड द्यायला लागतो, जसं फेसिंगला आपण फीड देतो. सिमिलरली growing tool also we are feeding the tool in perpendicular to the axis of the workpiece, आणि हे आपल्याला फक्त इथपर्यंत, ह्या सेंटर पर्यंत फक्त न्यायला लागतं ते. इमॅजिन करा. हॅलो. Yes, sir. ग्रुइंग टूल ह्या सेंटर पर्यंत नेलं की ऑटोमॅटिक जो काही हा वर्कपीस आहे तो वर्कपीस कट होणार इकडे. हॅलो. कट होऊन खाली पडणार. हॅलो. इमॅजिन करा. Yes, sir. Yes, sir. So growing tool is the growing operation is the operation where what we are doing, we are cutting our workpiece into 2 separate pieces with the help of growing tool, and this is the operation where 2 separate pieces we can get of our single workpiece. एका वर्कपीस चे 2 तुकडे पाडण्यासाठी ग्रुइंग ऑपरेशन केलं जातं. कधी कधी
तुकडे पाडायलाच पाहिजे असं नाही. नुसती खाच जर करायची असेल इकडे, आता ही खाच आहे, हॅलो, ज्याला नॉच असं म्हणतात इंग्लिश मधून, NOTCH, हॅलो. नॉच म्हणजे खाच. मग ती खाच जर काही वेळेस तुम्हाला वर्कपीस मध्ये किंवा जॉब मध्ये जर पाडायची असेल तर तिकडे नॉच पाडण्यासाठी पण ग्रुईंग ऑपरेशन केलं जातं. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. आपलं थोडंसं चुकलं बरं का. ग्रुईंग ऑपरेशन जे आहे ते फक्त नॉच पाडण्यासाठीच करतात. हॅलो, थोडंसं चुकलं. हॅलो हॅलो. Yes, sir. ग्रुईंग ऑपरेशननी फक्त खाच पाडता येते आणि त्याच्या पुढचं जे आहे पार्टिंग. सो पार्टिंग इज दी ऑपरेशन वेअर व्हॉट वी कॅन डू. पार्टिंग टूल वापरलं जातं इकडे आणि पार्टिंग टूलनी 2 तुकड्यामध्ये आपण वर्कपीसला तोडू शकतो. हॅलो हॅलो, इथे दिलेलं आहे वर्कपीस वी कॅन कट इन टू 2 सेपरेट Yes, sir. पार्ट्स. थोडंसं चुकलं आहे. तसं बघायला गेलं तर ग्रुईंग टूल ग्रुविंग आहे ना, ग्रुविंग टूल आणि पार्टिंग टूल दिसायला सेमच आहेत. हॅलो बघा थोडासा. हॅलो. Yes, sir. तर मग पार्टिंग ऑपरेशन मध्ये फक्त काय होतंय असं लक्षात घेऊ आपण. पार्टिंग ऑपरेशन मध्ये वर्कपीस वी कॅन सेपरेट वर्कपीस into 2 separate pieces. We can cut our workpiece and we can have 2 separate pieces of our workpiece with the help of parting operation. Whereas in case of gluing operation, simply a gluing tool will be helping us to produce notches. खाचा पाडण्यासाठी. हॅलो, वर्कपीस मध्ये खाचा पाडण्यासाठी. इकडे 2 तुकड्यामध्ये हे चुकलेलं आहे बरं का मगाशी सांगताना. 2 तुकड्यामध्ये वर्कपीसला कट केलं जात नाही ग्रुईंग ऑपरेशन मध्ये. विथ द हेल्प ऑफ ग्रुईंग ऑपरेशन वी कॅन प्रोड्यूस नॉच इन दी वर्कपीस. खाच आपल्या वर्कपीस मध्ये आपण पाडू शकू. हे पूर्ण इथपर्यंत न्यायचं नाही, ह्याला सेंटर पर्यंत न्यायचं नाही. हॅलो हॅलो. ग्रुईंग Yes, sir. टूल ह्या सेंटर Sir, पर्यंत न्यायचं नाही. सेंटर पर्यंत नेलं तर त्याला ग्रुईंग ऑपरेशन न म्हणता त्याला पार्टिंग ऑपरेशन म्हणणार आपण. हॅलो. Yes, sir. ठीक आहे. Yes, sir. नेक्स्ट आपण हे बघितलं होतं व्हिडिओमध्ये, नर्लिंग ऑपरेशन. कशासाठी तर आफ्टर मॅन्युफॅक्चरिंग आवर फायनल प्रोडक्ट, फिनिश द प्रोडक्ट, इफ आय वॉन्ट टू होल्ड इट, ओके, फॉर प्रॉपर ग्रिप, certain design we need to produce, okay, on our workpiece, and this can be done with the help of knurling tool. जसं करंजी करताना तिकडे चमचा वापरला जातो आहे, जो कडेचं काट आहे, त्या करंजीचं कडेचं काट आहे ते कट करण्यासाठी. हॅलो. तर तिकडे एक वेगळा शेप येतो बघा, असा सर्क्युलर काइंड ऑफ शेप येतो तिकडे. करंजी खाल्ली का बघा तिकडे. हॅलो. तर त्या तो जसा चमचा असतो, सिमिलर काइंड ऑफ नर्लिंग टूल वी आर युझिंग. सो इन दिस टूल यू विल फाइंड वन व्हील. हे जे दिसतं हे व्हील. This wheel will help us to produce knurling operation, and with the help of knurling operation, such kind of design will be, such kind of impressions or design we can produce on our workpiece. And after knurling operation, when our finished product will be manufactured, so this knurling operation will help us to hold our workpiece with firm grip. ह्यानी स्लिप नाही होणार, म्हणजे सटकणार नाही ते. हॅलो, येतं का लक्षात बघा ना, वर्कपीस सटकणार नाही. हॅलो. Yes, sir. आणि ह्यानी डेकोरेटिव्ह लुक ऑल्सो यू विल गेट. हॅलो, समजलं का? Yes, sir. हर्षद बनसोडे काय म्हणतो बघा ना, यू कॅन. सॉरी सर, ते चुकून झालं. असं काही पण नका करू बरं का. ते असू द्या, मी समजून घेतलं. चला. ड्रिलिंग ऑपरेशन. Drilling operation also we can perform on the lathe machine, and this drilling operation we can perform with the help of tailstock. मग हा जो आपला डेड सेंटर होता, इकडे डेड सेंटर आपण बघितला. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes. तो डेड सेंटर म्हणजे असा असतो. तो डेड सेंटर म्हणजे हे असा असतो बरं का. हा डेड सेंटर आहे असं समजा. ठीक आहे. हा डेड सेंटर आपण ह्या स्पिंडल ऑफ द टेलस्टॉक इकडे बसवू शकतो. तो काढू पण शकतो. डेड सेंटर काढू पण शकतो. डेड सेंटर काढून इकडे आपण ह्याला ड्रिल टूल म्हणतात. हॅलो.
हे जे दिसतं ड्रिल टूल, तुम्ही ड्रिलिंग ऑपरेशन बघितलं का तिकडे भिंतीमध्ये होल पाडण्यासाठी घरामध्ये बघा ना ड्रिलिंग मशीन आणतात तिकडे आणि घरामध्ये भिंतींमध्ये होल पाडलं जातं, त्याच्यामध्ये खिळे ठोकले जातात. भिंतीवरती जर आपल्याला आपलं फोटोची फ्रेम लावायची असेल किंवा काही अडकवायचं असेल तर तिकडे आपल्याला भिंतीमध्ये होल पाडायला लागतात, बरोबर? हॅलो, खिळे मारण्यासाठी. जर डायरेक्ट तुम्ही खिळा जर तिकडे हातोडीने मारायला गेला तर तिकडे आपल्या जो काही काय बघा भिंतीला प्लास्टर ऑफ पॅरिस केलेलं असतं आणि ते त्याचा काय म्हणतात बघा ना, पोफडा निघू शकतो डायरेक्ट, तो अख्खाच्या अख्ख काय बघा, बरोबर का? इमॅजिन. Yes, sir. Yes. ते भिंतीचं प्लास्टर ऑफ पॅरिस अख्खं गळून पडू शकतं. तुम्ही डायरेक्ट जर हातोडीने जर तिकडे खिळा घुसवायला गेला भिंतीत, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. मग त्याच्यासाठी काय केलं जातं, सिलेंड्रिकल होल प्रोड्यूस केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन आपल्या भिंतीमध्ये, आणि त्याच्यानंतर रावळ प्लग काहीतरी म्हणतात त्याला. हॅलो, Yes, sir. Right. हा, लाकडाचा खिळा काय असतं बघा, रावळ प्लग म्हणजे खिळाचा असतं ते, पण लाकडी खिळा असतो तो. हॅलो, तर प्लास्टिकचं पण असते. हा, लाकडी किंवा प्लास्टिकचं असतं. तर ते काय केलं जातं, त्या पाडलेल्या होल मध्ये ते आधी बसवलं जातं, रावळ प्लग बसवली जातं, आणि मग नंतर तुमचा खिळा किंवा स्क्रू जो काही आहे स्क्रू ड्रायव्हरने त्याच्यामध्ये बसवला जातो. हॅलो, इमॅजिन करा थोडस. येस सर. तर ते रावळ प्लग बसवण्यासाठी ड्रिलिंग ऑपरेशन म्हणजे काय की सिलेंड्रिकल होल्स इफ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस इन दी वर्क पीस. ह्या वर्कपीस मध्ये जर सिलेंड्रिकल होल तुम्हाला जर प्रोड्यूस करायचा असेल आणि हे प्रोड्यूस केल्यानंतर आपला वर्कपीस असा दिसेल, यू कॅन इमॅजिन. आता हा इकडून बघताना असा दिसेल, ते इथून आतमध्ये होल पडलं त्याला. हॅलो, कॅन यू इमॅजिन, हे होल पडलं इकडे. हॅलो हॅलो हा, तर मग हा डेड सेंटर काढून त्या ठिकाणी काय बसवला जातो, ड्रिल बिट बसवलं जातं, त्याला ड्रिल टूल पण म्हणतात. ते इथं बसवलं जातं ह्या स्पिंडल मध्ये, स्पिंडल ऑफ द टेल स्टॉक. आणि नंतर ह्या हँडव्हीलनी हळूहळू हे जे टूल आहे ते वर्कपीसच्या आतमध्ये फीड दिलं जातं, ह्याला फीड केलं जातं. हॅलो, म्हणजे इथलं मटेरियल निघणार, एवढं मटेरियल निघणार. कॅन यू इमॅजिन? हॅलो, विथ द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग. हॅलो, त्याला ड्रिलिंग ऑपरेशन म्हणतात. ठीक आहे. आणि पुढचं बोरिंग ऑपरेशन, जिकडे बोरिंग ऑपरेशन म्हणजे काय की समजा होल प्रोड्यूस झालं हे, ठीक आहे, आपल्याकडे ड्रिल बीट हे सर्टन सायझेसचे मिळतात बाजारामध्ये. ह्याचा जर डायमीटर 10 मिलीमीटर जर घेतला इकडे, समजा मला 12 मिलीमीटरचं होल पाडायचं इकडे आतमध्ये, ह्या वर्कपीसच्या आतमध्ये 12 मिलीमीटरचं होल पाडायचं आहे. जर मी ड्रिल जर वापरलं 10 मिलीमीटरचं, तर हे 10 मिलीमीटरच काय होणार, इकडे होल पडणार आतमध्ये. त्याच्यामध्ये आपल्याला अजून थोडस म्हणजे आपल्याला डायमीटर ह्याचा इन्क्रीज करायचा आहे, ह्या सिलेंड्रिकल होलचा डायमीटर आपल्याला इन्क्रीज करायचा आहे, बरोबर का हो? हॅलो हॅलो येस सर. तर तिकडे बोरिंग टूल वापरलं जातं. विथ द हेल्प ऑफ बोरिंग टूल व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन इन्क्रीज साईज ऑफ द सिलेंड्रिकल होल, आणि इकडून मटेरियल काढलं जातं. यू कॅन इमॅजिन. नंतर म्हणजे सगळ्या बोरिंग ऑपरेशन करण्यासाठी पहिल्यांदा तुम्हाला ड्रिलिंग ऑपरेशन करायला लागणार. कॅन यू इमॅजिन? हॅलो, येस सर. येस सर. बोरिंग ऑपरेशन डायरेक्ट करू नाही शकत आपण. To perform boring operation, first of all you need to perform drilling operation with the help of drill, and then you can use boring tool, and with the help of boring tool what we are doing, we are enlarging the diameter of the cylindrical hole, बरोबर? हॅलो हॅलो जेवढं समजतंय तेवढं समजून घ्या, बाकीचं द्या सोडून, ठीक आहे? हे आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये, जस्ट आपलं फक्त जातोय आपण पुढे फास्ट. थ्रेडिंग ऑपरेशन दॅट ऑलरेडी वी हॅव सीन विथ द हेल्प ऑफ आय थिंक व्हिडिओ मध्ये बघितलं आपण. आट्या पाडल्या जातात. हॅलो, वर्कपीसला आट्या पाडल्या जातात. आट्या म्हणजे एक्सटर्नल थ्रेडिंग म्हणू आपण ह्याला. आणि इंटरनल
नट म्हणजे कसं असतं थोडस दाखवा आपण बघा ना, हेक्झॅगोनल शेप मध्ये असतं ते. नट म्हणजे हेक्झॅगोनल शेप मध्ये असतं ते. त्याला नट म्हणू आपण. इन्नर इकडे सर्कल असतं त्याला आणि आतमध्ये त्याला थ्रेड्स असतात. हॅलो. आणि हा Yes, बोल्ट sir. आहे. हा बोल्ट आहे. समजतं का बघा, हा बोल्ट आहे आणि हा नट आहे. तर हा नट ह्याच्यावरती बसवला जातो आणि रोटेट करून हा इथं नट आणि बोल्ट असेंबली म्हणतो ह्याला आपण. हॅलो, लक्षात आलं का? येस सर. येस सर. ह्याला नट म्हणू आपण आणि हा बोल्ट आहे. BOLT बोल्ट. मग बोल्ट जर कन्सिडर केला, बोल्ट जर तुम्हाला मॅन्युफॅक्चर करायचा असेल विथ द हेल्प ऑफ लेथ मशीन, सो एक्सटर्नल थ्रेडिंग इज रिक्वायर्ड. ह्याच्यावरती तुम्हाला आट्या पाडायला लागणार आणि त्या आट्या पाडण्यासाठी थ्रेडिंग ऑपरेशन वी कॅन परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड कटिंग टूल. Thread cutting tool is also a little bit different. Okay, we cannot call it a single point cutting tool. इकडे V शेपचं टूल आहे ते, दिसतं का? हॅलो हॅलो. येस सर. हा, त्याला शेप जो दिला गेला Yes, sir. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हे असं असतं. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हे असं असतं, इमॅजिन करा. आणि थ्रेड कटिंग टूल हे असं असतं, व्ही शेप मध्ये थोडस. कसं बघा, हा इथला शेप हा व्ही असतो. narrow असते. हा, इथला शेप हा व्ही असतो. ठीक आहे. आणि इकडे स्प्लिट आपलं जे कॅरेज आहे, कॅरेज त्याचा स्प्लिट नट जो आहे, दॅट स्प्लिट नट विल बी एंगेज्ड विथ लीड स्क्रू. आपण सांगितलं होतं, आठवतं का बघा? स्प्लिट नट विल बी एंगेज्ड विथ लीड स्क्रू अँड बिकॉज ऑफ बॅक गिअर मेकॅनिझम ऑटोमॅटिकली कॅरेज विल हॅव longitudinal movement along the axis of the workpiece through which threading operation can be performed, where chuck will be rotated automatically with very low speed or less speed. Hello hello, समजलं का? हॅलो Yes, sir. त्यातले आपल्याला फक्त फेसिंग आणि टर्निंग हे 2 ऑपरेशन तरी ऍटलिस्ट फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांना समजले पाहिजेत असं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. पुढची जी मशीन आहे ती ड्रिलिंग मशीन आहे, जे ऑलरेडी मी सांगितलं ड्रिलिंग कशासाठी असतं. सिलेंड्रिकल होल्स इफ आय वॉन्ट टू प्रोड्यूस, or in case of nut and bolts kind of arrangement, we need to produce cylindrical holes in the workpiece. So producing cylindrical holes, we need to use drilling machine. Hello. पुढची जी मशीन आहे आपली सेकंड मशीन जी आहे ते आता आपण चालू करणार आहे शिकण्यासाठी. लेथ मशीन इकडे समजली? काय अडचण आहे का लेथ मशीन मध्ये? हॅलो. No, sir. तर इकडे आपण थांबतोय बरं का. ह्याला ड्रिल म्हणतात. ते काय ते आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघू. सिलेंड्रिकल वर्कपीस मध्ये सिलेंड्रिकल होल जर प्रोड्यूस करायचे असतील तर ड्रिलिंग मशीन वी कॅन यूज. जसं लेथ मशीन तशी ड्रिलिंग मशीन. ही ड्रिलिंग मशीनची डायग्राम आहे, दिसते का? हॅलो. येस सर. दिसते. हा, तर हे ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग मशीन कशी असते, ड्रिलिंग ऑपरेशन कसं केलं जातं वर्कपीस मध्ये. आपल्याला इकडे सिलेंड्रिकल होल कसा प्रोड्यूस केला जातं, म्हणजे इकडे होल पडणार असं इमॅजिन करा. वर्कपीस मध्ये सिलेंड्रिकल होल पडणार, त्याच्यासाठी ही ड्रिलिंग मशीन वापरतात. तर ड्रिलिंग मशीन ही आपण पुढच्या लेक्चरला बघतोय.